Okay, in the last lecture, we have seen how to model structure, how to assign the property to the structure, okay, how to change the orientation of the column, and how to assign the support to the structure, right? So we just taken a frame structure, but today we'll take actual plan, okay? I have told Pranav to come with the plan, but I guess he's not present today. आहेत का ते प्रेझेंट? नसेल तर आपण हा प्लॅन घेऊयात. ओके, विल गो विथ दिस प्लॅन. Okay, so these dimensions are in foot and inches, but we need in meter. I have already converted it in meter. Okay, so let's start the modeling. Okay, first take a new project. Okay, click on space. Okay, space वरती click करायचं. Okay, you will see 4 options. Okay, when we use space, आपण space कधी use करतो? When we want to create 3D structure, we use space. When we want 2D structure, we use plane and floor. And when we want to create a truss model, select truss. Okay, give a name to your structure. I will give RCC project. Okay, now give a location to your structure. Okay, I have assigned the location to the structure. Okay, your length unit should be in meter and your force unit should be in kilonewton. Okay, as per IS code, your length unit should be in meter and force unit should be in kilonewton. Okay, now click on add beam box and finish it. Okay, now this interface will open. Okay, this is start interface. Now the first step we do is we go to edit, and in edit we select XZ plane instead of XY plane. Okay, XY plane is by default plane. Okay, XY plane ha by default plane hai, to just select XZ plane and click on OK. Okay, now keep your structure in top view. Okay, top view मध्ये structure ठेवा. Okay, इथे 0 0 0 नोड क्रिएट करायचा. ओके, नाव आता आपण इथून डायमेन्शन्स द्यायचे की इथे डायमेन्शन्स द्यायचे? डायरेक्ट डायमेन्शन्स कसे? बाय युजिंग ट्रान्झिशनल रिपीट डायमेन्शन्स द्यायचे, और इथे आपण नोड्स पुट करून नोड्सचे कोऑर्डिनेट पुट करायचे. कसं करायचं सांगा? Which one is easy for you? We'll go with that method. नोड्स वरती पॉइंट घेऊन नोट्स ने जायचे. ओके, नोट्स ने जायचे. ओके, नोट्स
Okay. Okay. I have created a first node 0, 0, 0. Okay. इथे दिसतंय तुम्हाला 0, 0, 0 आपण first node create केला. Okay. Now the second node कुठला आहे हा? हा आपला second node आहे. Okay. त्याचा distance किती आहे? 9 feet 7 inches. That is 2.92. Okay. So 2.92 in x direction. Okay. 2.92 in x direction. 2.92 आणि y direction, y coordinate will be 0 and z coordinate will also be 0. Okay. Okay. इथे दोन coordinates दिसतात का? Okay. Now the next coordinate will be 10 feet 1 inches. Okay. Convert that 10 feet 1 inch into meter. हे मीटर मध्ये कन्वर्ट करा. किती येते सांगा? किती येत आहे? 3.07. ओके. जवळ कसं आलं? Okay. I have forget to add this 2.92 plus we need to add 2.92 plus 3.07, right? So calculate करा किती येत आहे? 2.92 plus 3.7. कैलकुलेटर ओपन होत नाही आहे. It's 5.996. Very good. We'll take the round figure 6. Okay. Now similarly add 15 feet into that. Okay. 6 meter plus 15 feet. Add करा किती येते सांगा? 10.61. Okay. 10.61 येत आहे की 10.572 येत आहे?
महेश. Okay. 10.573. हाँ 10.573. ओके. सो आपले हे डायमेन्शन्स झाले. ओके. आपले बॉटम लाईन कंप्लीट झाली. ओके. नाउ विल मूव टुवर्ड्स टॉप. ओके. टेन फीट 4 इंचेस. हे गेस्ट रूमची साईज काय आहे आता? इथला कॉलम, हा जो कॉलम आहे दिसतं, तो कॉलम प्लेस करायचा आपल्याला. ओके. त्या कॉलमचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील? या कॉलमचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील आता? 0 0 0, एक्स डायरेक्शन 0, वाय डायरेक्शन 0 आणि झेड डायरेक्शनला 3.15. ओके. ओके. नाउ सिमिलरली हा कॉलम प्लेस करू. किती येणार या कॉलमचे कोऑर्डिनेट? Okay, and the simple way is just copy all these coordinates. Okay, next is हे coordinates आहेत ना, हे तीन आपले नोड्स आहेत. ओके. हे नोड्स इथे कॉपी करायचे. तर कॉपी काय कुठली कमांड यूज करून करतो आपण? ट्रान्झिशनल रिपीट. राईट. ट्रान्झिशनल रिपीट अलॉंग झेड डायरेक्शन. ओके. किती वरती करायचं? 3.15. ओके. एक step is 1 only. Okay, and default spacing will be 3.15. Okay, click on okay. Okay, let's व्यवस्थित. ओके. युजली ना हे आपण कोऑर्डिनेट्स, आता तुम्ही म्हणालाय म्हणून आपण ह्या कोऑर्डिनेट मेथडने आपण चाललोय. युजली इथे चान्सेस चुकायचे जास्त आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे प्रिफरेबल कुठलं असेल? एक तर ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड यूज करायची. ओके. अदरवाइज कॉपी करायचं. ओके. जस्ट डिस्टन्स पुट करून. ठीक आहे. नाउ सिमिलरली just look at this plan. ओके. जे या डायरेक्शनला आहेत तेच इकडे आहेत कॉलम्स आणि तेच इकडे आहेत. ओके. फक्त त्या कॉलमचं ओरिएंटेशन चेंज आहे. ठीक आहे. बाकी पोझिशन कॉलमची सेमच आहे. ठीक आहे. सो काय करायचं? अगेन कॉपी करायचं. ओके. बाय युजिंग ट्रान्झिशनल रिपीट कमांड along y direction. Okay, number of steps will be 1 only and default spacing, आता spacing किती आहे आपलं? हे 12 feet आहे. ओके. 12 feet आहे. 12 feet चं
मीटर मध्ये कन्वर्ट करा, किती येतं? 12 फीटचं मीटर मध्ये कन्वर्ट करा. या बरोबर, व्हेरी गुड प्रियांका. 3.65 आपण इथे लिहायचं, राईट? 3.65. ओके, क्लिक ऑन ओके. आपण चूज नाही. ओके, सिलेक्ट द नोट्स, क्लिक ऑन ओके. ओके, आपले नोड्स आता क्रिएट झाले. ओके, आता इथे काय करायचं, आपण ऍड बीम ने हे सगळे जॉईन करून घ्यायचे, राईट? जॉईन ऑल द नोड्स अकॉर्डिंग टू द प्लॅन. ओके, ओके, हे आपल्या प्लॅन नुसार जॉईन झालं. ठीक आहे, हा झाला आपला प्लॅन. समजतंय? बघा, हा झाला आपला प्लॅन. ओके, now we just want to provide the height for the structure. Okay? For that, press Control A. Control A करून select whole the structure by using Control A. Okay, Control A ने whole structure select करायचं. Okay, and again go to transitional repeat command. Okay, and select a direction, y direction select करायची, right? Because we want to provide a height for the structure. Okay, so select y direction. So number of steps are 3, 2 असणार. Okay, and the default spacing will be 3. Again go to transitional repeat command, select global y direction. Okay, I will give first step, I will give spacing for the first step as 1 point, as 2 meter, and for the next step 3 meter. Click on length step, click on OK. Okay, now select, now delete the bottom beams. Okay, bottom beams काय करायचं, delete करायचं. Okay, now the next step is, next step काय असेल आपली, प्लेट्स ऍड करायचे. ओके, स्ट्रक्चर ला प्लेट्स ऍड करायचे. So how to add the plates to the structure? Okay, select the floor where you want to add the plate. Okay, ज्या फ्लोअर वरती आपल्याला प्लेट्स ऍड करायचं तो फ्लोअर सिलेक्ट करून घ्यायचा, राईट? then go to view option. ओके, इथे वरती एक व्यू ऑप्शन आहे अप्पर लेफ्ट कॉर्नरला. ओके, सिलेक्ट दॅट. ओके, ते ड्रॅग करायचं. ओके, देन select view selected object only, so that only selected part will show, other part will
हाईड. ओके, म्हणजे आपलं कन्फ्युजन नाही होणार. ओके, नाउ कीप द स्ट्रक्चर इन टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू मध्ये ठेवा स्ट्रक्चर. आणि प्लेट ऍड करायची. तर प्लेट आपण काय कशाने ऍड करतो? 4 node plate command ने we add the plate. ओके, सो add 4 node. हे 1 by 1 एक एक प्लेट सिलेक्ट करून घ्यायची. ठीक आहे, 4 nodes जॉईन करून घ्यायचे. Okay, join all the 4 nodes to create a plate. Okay, then again go back to the whole structure. Keep your structure in front view. आणि पुन्हा बीम कर्सर सिलेक्ट करायचा. बीम कर्सर सिलेक्ट करून हे स्ट्रक्चर आता आपण टॉप फ्लोअर ला आपण प्लेट ऍड केले, या फ्लोअरला पण ऍड करायचे. देन अगेन गो टू व्यू ऑप्शन, go to view selected object only. Okay, keep your structure in front view. Again go to 4 node plate command to add plate and create plate. Okay, a 4 node plate, using 4 node plate command, create a plate. How to create a plate? Join any 4 nodes where you want to add the plate. Okay, जिथे जिथे तुम्हाला प्लेट ऍड करायची आहे तिथे ते नोट्स सिलेक्ट करायचे. ओके, नाउ वी हॅव ऍडेड द प्लेट टू ऑल टू द फ्लोअर्स. ओके, नाउ अगेन गो बॅक टू द होल स्ट्रक्चर कमांड. ओके, आणि इथे प्लेट कर्सर आहे. ओके, प्लेट कर्सर वरती जायचं, प्लेट कर्सर सिलेक्ट करायचा आणि कंट्रोल ए करायचं. ओके, म्हणजे कळतं की आपण कुठली कुठली प्लेट सिलेक्ट केली. ओके, आता इथे बघा, मी इथली प्लेट सिलेक्ट करायची राहिली आहे माझी. ठीक आहे, तुम्हाला दिसतंय का इथली प्लेट सिलेक्ट केलेली नाहीये. ही जी प्लेट आहे ना, हा जो ट्रायंगल आहे ते सिलेक्ट करायचं राहिलं. ओके, फॉर दॅट अगेन गो टू ओके, फ्रंट व्ह्यू मध्ये स्ट्रक्चर ठेवायचं, तो पार्ट सिलेक्ट करायचा, फ्रंट व्ह्यू मध्ये ठेवायचं. ओके, इथे बघा, अरे ओके, add the plate. ओके, इथे प्लेट्स ऍड केलेलं दिसतात. समजतं इथेपर्यंत प्लेट कसं ऍड केलं ते? ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन. नेक्स्ट स्टेप सांगा, तुम्ही सांगा नेक्स्ट स्टेप काय असेल?
नेक्स्ट स्टेप सांगा काय असेल. सपोर्ट थिकनेस. हा, नेक्स्ट स्टेप आपली काय असेल माहिती का, आपण आता असाइन प्रॉपर्टी असाइन करणार आहे, राईट. सपोर्ट, राईट. पहिला सपोर्ट दिले तरी चालतंय प्रगती, किंवा आपण प्रॉपर्टीज असाइन केला तरी चालेल. ओके, ठीक आहे. आपण फर्स्ट स्टेप आहे ते प्रॉपर्टीज असाइन करू. ओके, स्टेप वाईज जाऊ आपण. ठीक आहे, फर्स्ट स्टेप आपली मेंबर प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टीज असाइन करूयात आपण. हाऊ टू असाइन द प्रॉपर्टी, कमांड मध्ये जायचं, देन गो टू मेंबर प्रॉपर्टी, गो टू प्रिझमॅटिक. ओके, सो प्रिझमॅटिक मध्ये गेलं की इथे यू कॅन सी व्हेरियस ऑप्शन्स, इन दॅट सिलेक्ट डिफाईन ऑप्शन. ओके, इथे डिफाईन ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. ठीक आहे, देन वी वॉन्ट रेक्टँग्युलर सेक्शन, सो सिलेक्ट रेक्टँग्युलर. ओके, जर आपल्याला सर्क्युलर सेक्शन हवा असेल तर सर्क्युलर सिलेक्ट करायचा अकॉर्डिंगली, आणि इथे इथे डायमीटर पुट करायचा. ओके, इथे टी सेक्शन आहे. ओके, जर टी सेक्शन हवा असेल तर आपण टी सेक्शन वरती जायचं. ट्रॅपेझॉइडल सेक्शन आहे. ओके, जनरल सेक्शन आहे, टेपर्ड सेक्शन आहे, ट्यूब सेक्शन आहे. इथे फक्त आपल्याला डायमेन्शन्स पुट करायचे. युजली आपण काय यूज करतो, रेक्टँग्युलर. फार फार तर आपण सर्क्युलर यूज करतो, राईट. सो आय विल गिव्ह 0.45. I will use standard size of beam. Okay, usual size है अपनी. Okay, and for columns I will select 0.4 by 0.3. Okay, आता हे झालं बीम साठी आणि कॉलम साठी, राईट. आता नेक्स्ट आहे आपला, आपण प्लेट पण ऍड केली आहे. ओके, सो वी नीड टू प्रोव्हाइड थिकनेस फॉर द प्लेट एज वेल. ओके, आपल्याला सेक्शन प्लेट साठी पण द्यायचं. आता त्यासाठी काय करायचं, आपण कशात जायचं, थिकनेस मध्ये जायचं. ओके, अँड प्रोव्हाइड अ थिकनेस. ओके, सरफेस थिकनेस मध्ये जायचं 0.15. ओके, अँड क्लिक ऑन ऍड. ओके, नाउ assign the properties. ओके, जेव्हा प्रॉपर्टीज असाइन करतो, at that point keep your structure in isometric view. Okay, so that आपण जेव्हा असाइन करतो it will get highlighted, म्हणजे मग आपल्याला कळतं की कुठल्या पार्टला प्रॉपर्टी आपण दिली आहे. ओके, ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या. Okay, now assign this property to the beam. For that, go to select option. In select, go to beams parallel to x-axis, then beams parallel to z-axis. Okay, now go to assign to selected beam. Okay, इथे 4 मेथड्स आहेत. आपण we can assign properties in 4 ways. Okay, 4 methods ने आपण assign करू शकतो. एक आहे ते assign to selected beam, assign to edit list, assign a cursor. आपण we can assign by using cursor, or we can assign to view as well. So go to assign, assign to selected beam, and assign. Okay.
झालं. आपलं स्ट्रक्चर so where so we have drawn हे पार्ट आपण ड्रॉ केलेला आहे. ओके, नाउ we'll move from bottom to top. Okay. Okay, now we need to choose a global direction as Z. Okay. Okay. And now I will take two steps. I will take two steps. I will give this, I will point this node as well as this node. Okay. Now, if you see, ही खालची line आणि ही line same आहे. So I will directly copy all these nodes and beams from here to here. Okay. For that, just select beam cursor. Okay. Beam cursor करून control केलं. Okay, now we just need to measure this distance 6.8, not 1. Okay.
along Z direction 6.810. Click on link step, click on OK. Okay. आता हे पॉइंट्स द्यायचे आहेत आपल्याला. ओके, हे जे इनर वॉल्स आहेत ओके ते आपल्याला क्रिएट करायचं. ओके, ते किती डिस्टन्स वरती आहेत ते मेजर करायचे. ओके, तर इथे ओके इथून डायरेक्ट आपण परपेंडिक्युलर टाकला तरी चालतं. ठीक आहे. और एल्स हा बीम आहे तो कॉपी केला तरी चालेल. ठीक आहे. सो सिम्पली आपण हा बीम कॉपी करूयात ऍट अ डिस्टन्स ओके. या डिस्टन्स वरती हा बीम कॉपी करायचा. Okay, give the distance. ओके, जर आपल्याला एकाच वेळी तिन्ही कॉपी करायचे असतील तर आपल्याला इथे 3 स्टेप्स टाकायला लागतील आणि फर्स्ट बीम पासूनच आपल्याला डिस्टन्स पुट करायला लागेल. ठीक आहे. मग हे ऍड करण्याच्या ऐवजी आपण एक एक सेपरेट टाकत आहोत. ओके, and we are not checking the link step box here. Okay, dimensions off करायचं आता. Okay, now just add this beam. Okay, so you can see आपण इथे प्लॅन हा जो प्लॅन आहे तो इथे ड्रॉ केलाय. ओके, just give a height for this to the structure. ओके, स्ट्रक्चरला हाईट प्रोव्हाइड करायची. ओके, जस्ट कंट्रोल A प्रेस करायचं. ओके, select all this whole structure. Now again go to transitional repeat command. Click on global Y. Okay, number of steps are 2 suppose, and default spacing will be 1.5 meter for the first step and 3 meter for the second story. Okay, check the link step box and click on OK.
Okay. Now you will see the structure here. Okay. Delete all the bottom beams. Okay, and keep your structure in front view. Okay. आता इथे याची पोझिशन्स डायमेन्शन्स सपोज त्याचे कॉलम्स आहेत त्यांचे डायमेन्शन्स 0.3 by 0.4 आहेत. ओके, हे जे कॉलमचे डायमेन्शन्स आहेत. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू असाइन द प्रॉपर्टी टू द स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चरला आपल्याला प्रॉपर्टीज असाइन करायच्या. फॉर दॅट गो टू प्रॉपर्टी पेज. ओके, प्रॉपर्टी पेज मध्ये गेलास गो टू डिफाइन. ओके, प्रॉपर्टी पेज वरती जाऊन आपण काय केलं, ओके, go to define option. Okay, in the define option you will see many options. Okay, circular, rectangular, T, trapezoidal, general, tapered tube, assign profile. Okay, असे वेगवेगळे बरेच ऑप्शन्स दिसतील. ओके, आता आपल्याला रेक्टँग्युलर बीम्स आणि रेक्टँग्युलरच कॉलम हवे. ओके, so I will select rectangular. Okay, and remember the YD direction is the longer one as compared to ZD. Okay, so the longer dimensions आहेत ते YD च्या कॉलम मध्ये पुट करायचे. ओके, so 4.5 by 0.23. ओके, आपण स्टँडर्ड डायमेन्शन्स घेऊयात. ओके, and your material should be concrete. Okay, इथे बरेच स्टील, stainless steel, aluminum and concrete materials. You can see the various materials. You need to choose concrete for the RCC structure. Okay, and click on add. Okay, so similarly give the dimensions for beam. Okay, I will assume 0.4 by 0.3 meter for the beam, and my material is concrete material, and close it. Okay, now assign the first one is for column, so assign that. Okay, for that go to select and select beam parallel to y-axis for the column. Okay, and assign it. Similarly, select the beams dimension and go to beams parallel to x-axis and beams parallel to z-axis and assign it. Okay, now we need to assign the plate for the structure. Okay, for that keep your structure in front view. Select the floor where you want to add the plates. Okay, तो floor select करून घ्या and go to view option. Go to view selected object only आणि त्याला top view मध्ये ठेवा. ठीक आहे, स्ट्रक्चर दिसतंय पूर्ण व्यवस्थित. ओके, स्ट्रक्चर दिसतंय का तुम्हाला? ओके, दिसतंय. Go to, okay, to add a plate, go to add 4-node plate command. Okay, 4-node plate command मध्ये जाऊन आपण एक एक ह्याला प्लेट ऍड करायची. ठीक आहे, इथे आपल्याला एका एका सेशनला प्लेट ऍड करायची.
Okay, join all the 4 nodes. Okay, similarly, okay, okay, हे आता टॉप फ्लोअर साठी झालं. ओके, या फ्लोअर साठी पण तसंच करायचं. Okay, keep your structure in front view. Okay, select the floor where you want to add the plate. Okay, then go to select option. Sorry, go to view option, go to view selected object only, keep that in top view. Okay, then what we want to do, आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला प्लेट ऍड करायची आहे. ठीक आहे, फॉर दॅट गो टू ऍड 4 नोड प्लेट कमांड आणि इथे आपल्याला प्लेट ऍड करायची. ओके, okay, so we have added the plate. Okay, so now we need to give a thickness for the plate. Okay, for that again go to property page. Okay, to add the thickness to the plate we need to select thickness option. Okay, thickness वरती click करायचं. Okay, now give a thickness to your plate. I am giving 0.16, that is 160 mm of slab I am providing. Okay, so then select your material. I'm selecting concrete here and click on add and close it. Okay, so here we need to assign this plate thickness to the structure. Okay, plate thickness assign करायची structure ला. Okay, for that just go to assign to view and assign it. Okay, एक सेकंड, अजून आपण प्लेट थिकनेस असाइन नाही केलेली स्ट्रक्चरला. ठीक आहे, त्याच्या आधी आपण रेंडर्ड व्ह्यू बघूया. असाइन झाली, असाइन झाली. इथे काय दिसतंय तुम्हाला? बीम्स असाइन झाले नाहीयेत असं दिसतंय. आय गेस बीम्स असाइन नाहीत झालेले. बीम्स असाइन नाहीत झालेले. ओके ओके, हे कसं कळालं मला आता? आय हॅव चेक्ड इट इन रेंडर्ड व्ह्यू की बीम्स असाइन झालेत का माझ्याकडून ते. ओके, इथे बीम्स असाइन नाहीत झाले. सो आय विल अगेन गो टू प्रॉपर्टी पेज. ओके, प्रॉपर्टी पेज मध्ये जाऊन हे बीम्सच्या प्रॉपर्टीज आहेत ते असाइन करेन मी. कसं असाइन करेन? सिलेक्ट मध्ये जाईन, बीम्स पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस अँड बीम्स पॅरलल टू झेड ऍक्सिस अँड असाइन इट. ओके, आता असाइन झाले. ठीक आहे, so go to rendered view. Okay, now you can see beams are assigned, columns are assigned. Okay, beams, columns are assigned. Okay, now the next step is we need to change the orientation of the column. Okay, कुठले कुठले कॉलमचे ओरिएंटेशन पहिलं आपण बघायचं, कॉलमचं ओरिएंटेशन कसं आहे ते. ओके ओके, सो कॉलमचं ओरिएंटेशन आहे ते हॉरिझॉन्टल आहे. ओके, आपल्याला कसं पाहिजेलंय? ओके, 4 कॉर्नर्सचे ओरिएंटेशन आहेत ते हॉरिझॉन्टल आहेत. ओके, आता व्हर्टिकल कुठले कुठले करायचे? हा जो कॉलम आहे हा इथला एक. ओके, ते जे इनर कॉलम्स आहेत ना ते व्हर्टिकल आहेत फक्त.
ओके, जे पेरीफेरीचे इनर कॉलम्स आहेत ते आपल्याला वर्टिकल करायचे. म्हणजे कुठले? ओके, हा एक, हा एक, ओके. सो दीज कॉलम्स, या कॉलमचे ओरिएंटेशन we want to change. Okay, so how to change the orientation of the column? Okay, how to change? बीटा अँगल मध्ये जायचं. ओके, सेक्शन प्रॉपर्टी मध्ये जाऊन, सेक्शन प्रॉपर्टी मध्ये जाऊन go to बीटा अँगल. Okay, create your बीटा अँगल. Okay, so by what degree I need to change my orientation? By 90 degree I need to change the orientation. Okay, so click on OK, select that beta angle. Okay, हे आता सिलेक्ट केलेलं आपलं गेलंय. सो सिलेक्ट वन्स अगेन. ओके, सिलेक्ट वन्स अगेन. check it in the isometric view. Okay, assign it. Okay, now you can see in rendered view. यांचं ओरिएंटेशन चेंज झालंय. ओके, या कॉलम्सचं ओरिएंटेशन चेंज झालंय. हे जे कॉलम्स आहेत पेरीफेरीचे त्यांचं ओरिएंटेशन आपण चेंज केलंय. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू असाइन सपोर्ट. ओके, हाउ टू असाइन द सपोर्ट? Go to command. In command, go to support specification. In support specification, go to fixed. Okay, here you can see a fixed support. Okay, fixed support मध्ये काय असतं? Restraints असतात, forces as well as movement. Okay, so select your created support. आपण जो काही सपोर्ट सिलेक्ट केलाय, क्रिएट केलाय तो सिलेक्ट करायचा. ओके, नाउ select all the bottom nodes where you want to add the support. Okay, the support हे जे bottom nodes आहेत ते सिलेक्ट करून घ्यायचे. ओके, and go to assign. ओके, ओके, इथे असाइन झाले प्रॉपरली. ओके, now next part is loading. ओके, नेक्स्ट पार्ट आहे तो लोडिंगचा आहे. ओके, ओके, सो लोडिंग मध्ये कसं जायचं? गो टू कमांड. ओके, इन कमांड you can see a loading option here. Okay, इथे loading option दिसतोय. Okay, then go to primary load. Okay, प्रायमरी लोड मध्ये गेलो की अशी विंडो आपल्याला एक ओपन होते. ओके, त्याच्यामध्ये आपण हे नन वरती आपण स्क्रोल केलं खाली की बरेच ऑप्शन्स दिसतात. ओके, डेड लोड, लाइव लोड, roof live, wind, seismic, all kinds of load you will find listed here. Okay, so select the load which you want to assign. Okay, so the very first load we are going to assign is dead load. Okay, give a title to your load as dead load and click on add. Okay, इथे add केलं की you can see here इथे कॉर्नरला इथे बघा लोड आणि डेफिनेशन हा विंडो मध्ये इथे डेड लोड ऍड झालेला दिसेल. ठीक आहे, नाउ गो टू सेकंड. आपला लोड कुठला असेल? सेकंड लोड असेल तो लाईव्ह लोड असेल आपला. ओके, लाईव्ह लोड
सिलेक्ट करा, then give a title to it, that is live load. Okay, now click on add. Okay, तुम्ही इथे ऍड केला की इथे लोड आणि डेफिनेशन्स कॉलम मध्ये आपला लाईव्ह लोड ऍड झालेला दिसेल. ओके, नाउ जस्ट क्लोज इट. ओके, सो आता डेड लोड मध्ये कुठले कुठले लोड्स येतात? डेड लोड मध्ये व्हेरी फर्स्ट लोड कम्स अंडर डेड लोड इज सेल्फ वेट, राइट? सो जो सेल्फ वेट आहे आपला तो ऍड करायचा. कसा ऍड करायचा? जस्ट क्लिक ऑन डेड लोड. इथे खाली ऑप्शन आहे, ऍडचा ऑप्शन आहे. ओके, डेड लोड वर क्लिक करायचं. ओके, म्हणजे डेड लोड ब्लू होऊ द्यायचं. ओके, खाली ऑप्शन आहे ऍडचा. ओके, ऍड ऑप्शन वर when you click on the add, you will see a window will open आणि या विंडो मध्ये बरेच ऑप्शन्स आहेत. ओके, फर्स्ट ऑप्शन आहे तो सेल्फ फिटचा ऑप्शन आहे. ओके, ठीक आहे. सेल्फ फिट. ओके, सेल्फ फिट हे कुठल्या डायरेक्शननी असतं? इथे बघायचं, ग्लोबल वाय डायरेक्शननी असतं. सो सिलेक्ट डायरेक्शन ऍज वाय डायरेक्शन. ओके, विथ द फॅक्टर -1. आता इथे मायनस काय आहे? बिकॉज द लोड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दॅट्स वाय द फॅक्टर इज इन मायनस. ओके, सो क्लिक ऑन ऍड हिअर, क्लिक ऑन क्लोज. ओके, सो इथे लोड आणि डेफिनेशन्सचा कॉलम आहे. ओके, हा जो लोड आणि डेफिनेशन्सचा कॉलम आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा, हा सेल्फ वेट आपला असाइन अजून केलेला नाहीये. आपण वी हॅव जस्ट ऍडेड दिस सेल्फ वेट टू द स्ट्रक्चर. वी हॅवंट असाइन येट. ओके, अजून आपण असाइन केलेला नाहीये, आपण जस्ट ऍड केलाय. ओके, सो ऍड केलाय आपण. हा असाइन कसा करायचा? ओके, इथे ऍड केला, असाइन नाही केला म्हणून इथे क्वेश्चन मार्क दिसतोय रेड कलर मध्ये. ओके, यू कॅन सी अ क्वेश्चन मार्क हिअर. दॅट मीन्स वी हॅवंट असाइन्ड द लोड येट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू असाइन इट. ओके, जस्ट गो टू असाइन टू व्यू. ओके, आपला सेल्फ वेट इज फॉर द होल स्ट्रक्चर. ओके, सेल्फ वेट इज फॉर द होल स्ट्रक्चर. सो गो टू असाइन टू व्यू अँड असाइन इट. ओके, होल स्ट्रक्चर साठी असाइन करायचं आहे म्हणून आपण काय करणार आहे? असाइन टू व्ह्यू करणार आहे. ओके, सो ओके, असाइन टू व्ह्यू केलं आपण. होल स्ट्रक्चर आपलं हायलाइट झालं. जिथे जिथे असाइन झालाय तिथे तिथे हायलाइट होतं ते. ओके, इथे होल स्ट्रक्चर हायलाइट झालंय. दॅट मीन्स our self weight is assigned for the whole structure. And you can see here, इथला क्वेश्चन मार्क आहे तो पण रिमूव्ह झाला. ठीक आहे, इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? कळालं इथपर्यंत? ओके, सो ओके, सो नेक्स्ट इज आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहे की डेड लोड मध्ये अजून कुठले कुठले टाइप्स असतात जे की आपण ऍड करू शकतो आणि लाईव्ह लोड मध्ये कुठले टाइप्स आहेत आणि ते आपण कसे ऍड करायचे आपण हे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहे. ठीक आहे, अटेंडन्स द्या तुमची.